ਵਿਚਾਲੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਤੇ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੂੰ ਹੁਣ ਡਰ ਸਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਉਸ ਦਾ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਨਾ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲकांड ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਗੈਂਗ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਬੰਦ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ना तो पुछ पड़ताल तो जरूर पंजाब पुलिस करेगी और मूसेवाला कतलकांड के मामले तो बाद लॉरेंस बिश्नोई कोर्ट पहुंच गया पटीशन लैके कि मेरा एनकाउंटर ना कर दिता जाए। हुण खदशा अपने एनकाउंटर का जताया जा रहा है लॉरेंस बिश्नोई के वलों। NIA कोर्ट दे विच लॉरेंस बिश्नोई ने अर्जी दाखिल की है कि पंजाब पुलिस वालों एनकाउंटर किए जाने का खदशा है। NIA कोर्ट दे विच बिश्नोई ने पटीशन दाखिल की है क्योंकि मूसेवाला कतलकांड दे विच बिश्नोई का नाम गूंज रहा है। जदों तो मूसेवाला दे कतलकांड की जिम्मेवारी लॉरेंस बिश्नोई वालों ली गई है, उस तो बाद लगातार लॉरेंस बिश्नोई का नाम चर्चा दे विच है और हुण लॉरेंस बिश्नोई ने कोर्ट का रुख किया है NIA कोर्ट का और एनकाउंटर किए जाने का पंजाब पुलिस वालों एनकाउंटर किए जाने का खदशा जताया है। तो इस दे विच बड़ी खबर है इस समय क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई गैंग दा ग्रुप का नाम लेंदे हुए फेसबुक के उत्ते पोस्टां पाईयां गईयां जिस दे विच जिक्र होया कि असीं इस पूरी वारदात नूं अंजाम दिता है। लॉरेंस बिश्नोई, गोल्डी बराड़ और इस दे विच भी एक अपडेट आ रही है गौरव के कोर्ट ने सुनवाई तो इनकार कर दिता है। जो पटीशन पाई गई सी NIA कोर्ट दे विच उस पटीशन ते कोर्ट ने सुनवाई तो इनकार कर दिता है। यह भी इस दे विच एक वड्डी अपडेट है। सो गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई वालों NIA कोर्ट दे विच अर्जी दाखिल की गई, पहला जिम्मेवारी लई इस कांड की फेसबुक पोस्ट के जरिए, फिर हुण NIA कोर्ट अप्रोच की गई कि पंजाब पुलिस उसका एनकाउंटर कर सकती है तो कोर्ट ने इस पटीशन नूं नाल दी नाल खारिज कर दिता, सुनवाई तो ही इनकार कर दिता। बिल्कुल NIA दे स्पैशल जज दे वल्लों डायरैक्शनस दे उत्ते जो कहा गया, उन्होंने कहा कि जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है वो स्टेट की जिम्मेवारी है कि सब्जेक्ट ऑफ द स्टेट एंड इट वुड नॉट कमेंट ऑन द सेम कि मैं इस दे उत्ते कोई कमेंट नहीं करांगा, यानी कि इस दे उत्ते कोई सुनवाई नहीं करांगा। जेड़ा लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा स्टेट का मुद्दा है, सूबियां का मुद्दा है और जेड़े प्रशासन हुंदे ने उन्हां दा मुद्दा है, इस करके वो इस दे उत्ते कोई कमेंट नहीं करनगे। सुशील पांडे साडे सहयोगी जुड़े ने फोन लाइन ते होर जानकारी दे लई। सुशील, पूरी जानकारी जानना चाहेंगे, क्या कुछ हुआ, पटिशन में क्या था और क्या जो जज ने ऑर्डर पास किया है, जो कुछ लिखा है इसके जवाब में, पूरी डिटेल जानना चाहेंगे। जी देखिए, लॉरेंस बिश्नोई जिनका फिलहाल पंजाब में जो अभी एक सिंगर की मौत हुई है, उनकी एनकाउंटर की आशंका को लेकर फिलहाल उन्होंने दिल्ली की जो NIA कोर्ट है उसमें अर्जी दाखिल की है। उन्होंने कहा है कि उन्हें आशंका है कि अगर कोई राज्य पुलिस उनकी कस्टडी मांगती है पूछताछ के लिए तो उनका एनकाउंटर किया जा सकता है। लिहाजा कोर्ट में पहले कस्टडी लेने से पहले ये सुनिश्चित किया जाए कि उन्हें पर्याप्त सुरक्षा मुहैया कराया जाए। लॉरेंस बिश्नोई की तरफ से कोर्ट में ये भी कहा गया है याचिका दाखिल करते हुए कि उन्हें अगर राज्य पुलिस कोई भी राज्य पुलिस लेगी पूछताछ के लिए तो एनकाउंटर उनका कर सकती है। लिहाजा NIA कोर्ट की जानकारी के द्वारा ही उनसे पूछताछ की जाए और अगर पूछताछ उनको इस केस में करना है तो वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा पूछताछ करें, कस्टडी की आवश्यकता नहीं है। हालांकि कोर्ट में उनकी याचिका के द्वारा यह भी कहा गया है कि चूंकि मकोका के केस में अभी लॉरेंस बिश्नोई जो है वो जेल में है, तो जब तक इस केस की तरफ से उनको कोई अहम आदेश जारी नहीं किया जाता है तब तक दूसरे केस में उनसे पूछताछ ना किया जाए। हालांकि एनकाउंटर की आशंका जताते हुए लॉरेंस बिश्नोई कोर्ट पहुंचे, लेकिन कोर्ट की तरफ से ये जानकारी दी गई है कि चूंकि सुरक्षा जो है वो राज्य सरकार का विषय है, लिहाजा इस मामले में कोई आदेश जारी नहीं कर सकता। लेकिन लॉरेंस बिश्नोई को कहीं ना कहीं डर है कि उनका एनकाउंटर राज्य सरकार के द्वारा अगर पुलिस कस्टडी के दौरान लेती है तो वो हो सकता है। लिहाजा अगर उनके प्रोटेक्शन वारंट किसी राज्य के सरकार के द्वारा जारी किया जाता है तो पूछताछ के लिए लॉरेंस बिश्नोई को पर्याप्त सुरक्षा मुहैया कराई जाए और ये जानकारी संबंधित कोर्ट को भी दी जाए। जी ਤਾਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਇੱਕ ਫਰਿਆਦ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ NIA ਦੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਜੱਜ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸੁਸ਼ੀਲ, ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਇਸ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਪਡੇਟ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਤੋਂ ਵੀ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਤਾਂ ਕਰੇਗੀ।
ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਰੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੇਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੌਰਵ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਡਰ ਹੋਏ ਨੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਉਸਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਕਤਲकांड ਹੋਏ ਨੇ ਉਸਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਗਰੁੱਪਸ ਵੱਲੋਂ ਲਈ ਗਈ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਬੰਬੀਹਾ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ ਜਾਂ ਵਿੱਕੀ ਗੌਂਡਰ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ ਜਾਂ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ। ਪਰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਸੀ, ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਇੱਕ ਸਟਾਰ ਸੀ, ਇੱਕ ਸਿਤਾਰਾ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਕਮਾਇਆ, ਔਰ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਕਿਹੜੇ ਐਸੇ ਵੱਡੇ ਸਟਾਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤੇ ਟਵੀਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਜਤਾਇਆ? ਪੂਰਾ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਅਫਸੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇਣ ਦਾ। ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਹੁਣ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਗੁੱਸਾ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਜੋ ਰੋਸ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਚੈਲੰਜ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਅੰਡਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੈਕਫੁੱਟ ਤੇ ਤਾਂ ਲਿਆਂਦਾ ਹੀ ਹੈ ਉਸ ਮੁੱਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਐਸੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸੈਟੀਸਫੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਹਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੈਟੀਸਫੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਨਸ ਦੀ ਸੈਟੀਸਫੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਕੱਲ ਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਧਾ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਵਰਗੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਜਿੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਡਰ ਹੋਵੇ, ਵੱਡੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ। ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਔਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਜਾਂ ਸਮਰਥਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੂਰਜ ਭਾਨ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਆਪਣੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਐਸੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਐਸਾ ਜਦੋਂ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ, ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਤਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਐਸਾ ਐਕਸ਼ਨ ਨਾ ਕਰਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪਾਈ ਗਈ। ਪਰ ਸਟੇਟ ਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਖਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ, ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦਾ ਸਟੇਟ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਉਂਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਜੱਜ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਟੇਟ ਦੇ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਜੋ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਰੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਲਏਗੀ। ਦਿਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਖਬਰ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਨਾ ਸਿਰਫ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਬਲਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਗੈਂਗਸਟਰਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਮਰਡਰ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਟੀਮ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਫੁੱਟਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੰਮੂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਹਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ 24 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਵਾਹਰ ਕੇ ਪਿੰਡ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਨੇੜੇ, ਜਦੋਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਆਪਣੀ ਥਾਰ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਾਸੀ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੋ ਦੋਸਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਇਸ ਸਮੇਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।